A very good morning, my dear students. In this class, we are going to discuss about the another topic of the second unit, that is a bond, and that is the types of bonds. It is also important questions for your examination. There may be a long question came for your examination. Okay, then move on the topic, that is types of bonds. So mainly we have to divide the bonds or whole bonds into three types, that is a secured bonds, unsecured bonds, and a government bonds. What are those? Secured bonds, unsecured bonds, and a government bonds. First one, that is a secured bonds. What is secured bonds? The secured bonds have a specific assets of the issuer pledged as a collateral for the bond. Means a secured bonds are issued to the issuer with giving the collateral security to that bonds. Any one of asset is give as a security to that bonds. So these type of bonds we have to call as a secured bonds. A bond can be secured by a real estate or a other asset. So these bonds are given to the issuer with any collateral securities. Those are the any estate, real estate or other assets. ಸೊ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೊಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಅಸೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸೆಟನ್ನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಐಟಮನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಸೆಟ್ is given as a security pledge to the issuer. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಡ್ ಬೈ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಸೆಟ್ ಆಫ್ issuer. So it is totally different from the secured bonds. In a secured bonds we have to give the any asset in the form of a collateral security, but in unsecured bonds we cannot provide the any asset or any equipment or any property or any estate in the form of a collateral security to the bond holder. So this is a ರಿಸ್ಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿಬೋದು. ಮೋರ್ ಈಸಿಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಕಂಪ್ನಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ sound. So which company is having the good credit worthiness and good name in the market and have a sound financial system, that company may issue easily these type of bonds to the ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಇಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ನೇಮ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಚಲೋ ಇರ್ತೈತಿ, ಅದರದ್ದು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಅಂಥವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟನ್ನು ಪ್ಲೆಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ bonds. So government bonds are issued by the government. Okay, as the name suggests, government bonds, these bonds are issued by the government in its own currency. Risk-free bonds, when issued in foreign currency, then they are referred as a sovereign bond. So these type of bonds are issued by the government in his own currency and having the less risk and more return. So that type of bonds we have to call as a government ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಅದರ ನೇಮ್ ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ಕಾರನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ರಿಸ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಲ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸವರ್ಜಿನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ the total bonds or the number of bonds or comes under the secured bonds, unsecured bonds and the government bonds. So we have to divide the total number of bonds in three sections, that is a secured bonds, second one unsecured bonds and a government bonds. Now we are going to what are the bonds are available in the market, what are the bonds are available in the market, that is
First one, fixed rate bond. Following are the types of bond. Fixed rate bonds. In a fixed rate bonds, the interest remains fixed throughout the revenue of tenure of the bond. Owing to a constant interest rate, fixed rate bonds are resistant to change and fluctuate in the market. So as the name suggests, fixed rate bonds are a fixed rate bonds. They were getting the interest at a fixed rate for a specified period of a time. There is a fluctuation in the interest rate. After fluctuating the rate of English, they will fix the rate for their bonds. Fixed interest bonds ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಇದು? ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಮೆಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಬರೋ ತನಕನೂ, ಅಂತಿಮಾವಧಿ ಬರೋ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಂಡದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಫಾರ್ 5 years, 10 years, ಅಪ್ ಟು ದ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ 5 years, 10 years ದೇ ಗೆಟ್ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಆ ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಬರೋ ತನಕನೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಇವರು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು 12%, 9% ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಇವರು ತಗೋತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್. ನೋಡ ಹೆಂಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಹೆಂಗೆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದೊಳಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಕತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು, ಒಂದು ರೇಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೇಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾರ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ opposite to the fixed rate bond. Means floating rate bonds have a fluctuating interest rate as per the current market reference rate. So these are the bonds which are getting the fluctuated rate of interest according to the market condition, according to the market circumstances, or according to the current marketing interest rate. So floating rate interest bonds ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ತರಹ ನಿಗದಿತವಾದಂಥ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್, ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ್ಡಿ ದರಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತಾವ್ರಿ, ಇವು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ಹೆಂಗೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಬಾಂಡ್ಗಳ ರೇಟ್ ಒಳಗೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಚೇಂಜಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಜೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಜೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಪೇ ಎನಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ investors. In such type of bonds, issuer only pay the principal amount to the bond holder. That is called as a zero interest bond. Zero interest bond, as the name indicates, zero, there is no interest for that bond. Here in a zero interest rate bond, they cannot provide any interest amount to that type of bonds. They will give a only principal amount at the maturity date of a bond. That is called as a zero interest rate bond. So zero interest rate bond ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅವರು ಪೇ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟ್, ಬಾಂಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಜೀರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ inflation linked bonds. So only which are bonds are linked to the inflationary condition, that bonds we have to call as a inflationary bonds, because these bonds are issued by the company or government to controlling the condition of inflation in the economy. The interest rate of inflation linked bonds is generally lower than the fixed rate of bond. The rate of interest which are charged on the inflation linked bonds is a very less as compared to fixed rate interest bond. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಆಗಿರ್ತವು. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತಂತಂದ್ರೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ರೀ, ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಡಿಮೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗಿನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನರಿ ಕಂಡೀಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is perpetual bonds. Bonds with no maturity dates are called as a perpetual bonds. Holders of a perpetual bonds enjoy interest throughout the lifetime of the
bond. So there is no any end period of the bond. There is no any maturity period for the bond. The bond holder get the regular and a continuous and unlimited period of interest for that ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಪರ್ಪೇಚುವಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಮ್ಯಾಚುರಿಟಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಿಮ ಅವಧಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾಂಡನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಪಡಿತಿರ್ತಾನ. ದೆನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, so that bond holders are perpetual bonds and the interest over the year. Then subordinated bonds. Bonds which are given a less priority as compared to other bonds of the company in case of a close down are called as the subordinated bonds. So subordinated bonds are getting the less importance in the payment of a principal amount in charging the interest rate of that bond as like a equity shareholders. Means we have to provide the first dividend to the preference shareholders, after we have to provide the dividend to the equity shareholders. That type in a subordinated bonds get the less priority or next priority in the payment of a principal amount and interest. That bond we have to call as a subordinated bonds. In case of a liquidation, subordinated bonds are given a less importance as compared to a senior bonds which are paid ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ. ಆ ಇಶ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಉಳಿದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ಒಳಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇರ್ತಾವು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ ಆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಬಿಯರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಬಿಯರರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಒನ್ who possess the bond certificate can claim the amount. As like a check, bearer bonds also does bearer ಚೆಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಕಲ್ತೀರಿ. ಸೊ ಬಿಯರರ್ ಚೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಚೆಕ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ನೇಮನ್ನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಯಾರ ಕೈಯಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಹಣವನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಿಯರರ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಂಡ್, ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೇಮ್ ದ ಅಮೌಂಟ್. So there is no definite person name in that bond. If the bond certificate gets stolen and misplaced by the bond holder, anyone else with a paper can claim the bond amount. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೇಮನ್ನು ಬರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರಿಗೆ ಬಾಂಡ್ ಐತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಹೆಸರು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಯಾರ ಕೈ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಅವರೇ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಆ ಹಣವನ್ನು ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ. ಸಮ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಯದೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಕಳೆದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಯಾರ್ದು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಳೆದಂಥ ಬಾಂಡ್ ಯಾರ ಕೈ ಒಳಗಿರ್ತೈತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಬಾಂಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಅವ ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ರಿಸ್ಕಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದ್ರಿ, ಬಿಯರರ್ ಬಾಂಡ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಾರ್ ಬಾಂಡ್. War bonds are issued by the government to raise funds in case of a war. In a condition of a war time, the government should raise the war bond to raise the funds of their expenditure. ಸೊ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ತಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ಕಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್. ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೆಚೂರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಅ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ದ ಇಶ್ಯೂವರ್ ಮೇ give a maturity date of a total bond on the installment basis, that is called as a serial bond. ಸೊ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಬಾಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ 5 lakh ಫಾರ್ 5 years.
ಅದರದ್ದು ಮೆಚುರಿಟಿ ಡೇಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೀ 5 years ಐತಿ, ಅದರದ್ದು ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 5 lakh ಐತಿ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 yearನ 5 lakhಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 1 yearಗೆ 1 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 lakh, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ಗೆ 1 lakh, 4 yearಗೆ 1 lakh, 5 yearಗೆ 1 lakh ಅಂತೇಳಿ 1 lakhನ್ನು 1 lakh ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೆಚೂರ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನಂತೀವಿ ನಾವು ಸೀರಿಯಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ climate bonds. Climate bonds are issued by any government to raise funds when the country concerned faces any adverse changes in a climate condition. So any climatical condition may force any disadvantageous factors on a economy. In that time the government may issue the climate bonds to cover the losses occurring on the effect of the climate. ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎದಕ್ಕೆ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಲೈಮೇಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಯಿತು, ಫ್ಲಡ್ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಭೂಕಂಪ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ತಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟು ಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್. ಆ ಲಾಸನ್ನು ಅಥವಾ ಆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, that is a savings bonds. Savings bonds are also issued by the Treasury Department. These are meant to be purchased by individual investors. They are issued in a low enough amount to make them affordable for individuals. Bonds are like saving bonds. I expect they are adjusted for inflation every 6 months. So in simple, savings bonds are issued by the Treasury Department. These bonds are issued to the individual investors who have saved the little amount of their income. That person may purchase the savings bonds. So savings bonds ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಯಾರು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಎವ್ರಿ 6 months. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು 6 monthಗಿನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೀರಿಯಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಮೌಂಟು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವುಗಳನ್ನ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ತನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ bonds. Quasi government agencies like Penamia and Federal Mac sell bonds that are guaranteed by the federal government. So UK government bonds ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ವಾಸಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಫಂಡನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. Municipal bonds are issued by various cities. They are tax-free but have a slightly lower interest rate than corporate bonds. So though municipal bonds are issued in the cities, they are having the tax-free advantages and rate of interest charged on these type of bonds are less as compared to corporate ಬಾಂಡ್. ಸೊ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಆ ಊರುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಗರಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಇಶ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಗಳ ಏನಿರ್ತೈತಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಂಗೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಮೋರ್ ರಿಸ್ಕಿ ದೆನ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ದ ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸಿಟೀಸ್ ಒಕೇಶನಲ್ ಟು ಡಿಫಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಇವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವ್ರಿ ರಿಸ್ಕಿ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಏನು ಅರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲದಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next, corporate bonds. As the name suggests, corporate bonds are nothing but a company bonds. The bonds are issued by the different types of companies. They are riskier than the government bonds, so they offer a high rate of return. They are sold by the representative banks. So it is a company bonds are issued by the companies to raise their capital or to raise their capital requirement, and there is a more risk. There are the more risky bonds because these are not a government bonds. These bonds are sold by the representative
ಎನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಹಾಗೆ ರಿಸ್ಕು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರಿಟರ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಅನದರ್, that is a mortgage bonds. Mortgage bonds are general kinds of bonds which are secured by some real asset. So these are the secured bonds. These are bonds which are issued by the issuer with the collateral security. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಸೆಟ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೆಜ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಅದನ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು? ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂಡ್ ಅ ಜನರಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. These bonds are of a little lower in a rank and a claim as compared to mortgage bond. ಸೊ ಮಾರ್ಟ್ಗೇಜ್ ಬಾಂಡಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟೆಡ್ ಡೆಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್. ಡಿಬೆಂಚರ್ ಈಸ್ ಅ ಡೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಬಾಂಡ್. This kind of bond is not backed by any real asset. There is no any security for a debenture, and there may be some kind of personal and a corporate security behind these bonds, but they are much risky. So these sometimes they were give a personal and a corporate security, but these bonds are a very risky bonds in a ಬಾಂಡ್ಸ್ ಟೈಪ್. ಸೊ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ರಿಸ್ಕಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ಡೆಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವಾಗಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗೈತಿ, ರಿಸ್ಕಿ ಬಾಂಡ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಬಾಂಡ್. ಇನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳಿವಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿವಿ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ಅ yield that can rise or fall within a certain range on basis of a fluctuation in the market. On the fluctuating condition of the market, it may get effect from the ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ ಇದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ ರೇಟ್ಗಳು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳ ರೇಟು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್ಸ್ issued from the foreign country like England. So these are also euro bond or England bonds. These are issued by the foreign companies to they raise their ಫಂಡ್ಸ್. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಂತ ಕಂಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಯೂರೋ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಜೀರೋ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅವರ ಲೋ ಕೂಪನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಜೀರೋ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಏನು? ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಆಫರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಟು ದ bond holder. Also besides this, bond issuer does not have a right to call back these bonds. So these bonds cannot get the regular interest, and they will get only principal amount at the maturity date, and also does not have the right of ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದೀಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಹೊರತು ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅವನ್ನ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಜಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ yield bonds. There are corporations which are smaller in size, and also there is no a standard operating track record in them. So these are closing to be recorded as a speculative grade. Moreover, these corporations issue junk bonds which are highly risk and rated these bonds below business bonds. ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಾಂಡ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈ yield bonds, that company does not get any development in the ಮಾರ್ಕೆಟ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್. ಸೊ ಅವುಗಳು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಅತಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರ್ತಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟನ್ನು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು? ಜಂಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೈ yield ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ bonds, there are bonds issued by the government. ಸೊ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯೂಸ್ವಲಿ ರೆಫರ್ ಟು ಆಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ರೀ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು
ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಓನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ದ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಬಾಂಡ್ or the holder of a convertible bond has the option to convert the bond into the equity shares of that issuing firm on a free specified term. So the holder of the convertible bond have a right to convert that bond into equity ಶೇರ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಏನ್ರಿ, ಇವುಗಳನ್ನ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಆ ಫರ್ಮಿನ ಶೇರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾರಿಗಿರ್ತೈತಿ, ಬಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಮೇ ಬಿ ಆಫ್ ಅ ಫುಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅ ಫಾಲ್ಟಿ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಇಫ್ ಮೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಮೇ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಶೇರ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಈ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬಾಂಡಿನ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಬಾಂಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಷೇರುಗಳಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಕನ್ವರ್ಟೇಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್. ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಆರ್ ಅ ನಾನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ considered to be a greater risk of non-paying interest. These high yield bonds having the risk of they will pay the interest or they cannot pay the interest. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ಸ್ಗಳೊಳಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಅ ಮೆಚುರಿಟಿ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ದ ಇಶ್ಯೂವರ್ ವಿಲ್ ಆಫರ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಇಲ್ಡ್ ದೆನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪಿಕಲಿ ಅ ಹೈಯರ್ ಕೂಪನ್ ರೇಟ್ ಟು ಎಂಟೈಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಅಡಿಷನಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಎರಡು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತ್ರಿ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ, ಹೈ ಇಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿವಿ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ issued by the company to raise their funds. So these are the types of the bonds which are important for your examination, for coming long question for your examination. Okay, thank you. See you in next class with another new topic.